ने मंत्र सैफियां आयतां पढ़ के इलाज करने की कोशिश की, पर किसी भी प्रकार का जकरिया खान नूं आराम नहीं आया। हार के जकरिया खान ने लाहौर के सिखां नूं अपने कोल बुलाया अते कोल बुला के उन्हां अगे बेनती करन लगा, क्योंकि जदों मनुख नूं दुख लगता है, मनुख हरेक प्रकार का हीला वसीला करने वास्ते तैयार हुंदा है कि किसी न किसी प्रकार ये दुख ये तकलीफ दूर हो जाए। इत्थों तक जिहड़े एक ते भरोसा नहीं करते वो धर्म त्यागण वास्ते भी तैयार हो जाते हैं। पर संसार दे विच अजिहे भी मनुख सूरमे हन जिहड़े दुख तकलीफ आउण ते भी धर्म नहीं त्यागते, एक दे भरोसा रखते हैं, अपने गुरु की गल नूं मनदे हन, बचनां ते पहरा दिंदे हन, भावें कितना भी भयानक दुख क्यों ना आ जाए। अजिहे मनुख संसार उत्ते पर घट हुंदे हन ते जिहड़े माड़ी सुभाਅ दे हुंदे हन, पल पल उत्ते बदलने वाले हुंदे हन, वो बहुत ज़्यादा हुंदे हन। जकरिया खान जिहड़ा इलाज वास्ते तरले लै रहा है, पर इलाज किसी बन्नियों नहीं हो रहा। हार के लाहौर के सिखां नूं कोल बुलाया अते उन्हां दे अगे हथ जोड़ के बेनती करदा है। इत्थों तक आपां विचारिया सी कल अगलेरे प्रसंग नूं भाई रतन सिंह जी भंगू किवें कलमबंद करते हैं, ਉਹਦੀ विचार आपां करनी है। विचार आरंभण तो पहला आओ गुरुदेव के चरणों च हाजरी लवाइए। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तारू सिंह ते खता बख्शावो, तारू सिंह ते खता बख्शावो। जकरिया खान लाहौर का नवाब, जिन्हों रोग लगा है, पेशाब का बन पै गया, जिहदे करके बहुत ज़्यादा तकलीफ झल्लण लगा, दुख नूं महसूस करन लगा। इलाज भी करवाया पर इलाज दे नाल आराम नहीं मिलिया। हार के फिर जकरिया खान ने लाहौर के सिखां नूं कोल बुलाया, क्योंकि जकरिया खान नूं किसी ने सलाह दे दी कि जिहदे उत्ते जुल्म ढाया है, जिन्हें बचन कहे हैं, जे वह अपने वचन वापस लै लवे तो तुहानूं दुख तो छुटकारा हो सकता है। भाई तारू सिंह जी ने जिहड़े वचन कहे हैं, तो जे किते भाई तारू सिंह अपने वचन वापस लै लवे तो फिर तुहाडा रोग दूर हो सकता है। पर भाई तारू सिंह जी तक जावे कौन? इस करके जकरिया खान ने लाहौर के सिखां नूं बुलाया है कि भाई तारू सिंह तक सिख ही जा सकते हैं, ते सिख ही मेरे वास्ते तरला लै सकते हैं। इस इरादे दे नाल जकरिया खान ने लाहौर के सिखां नूं बुलाया, ते सिख डरते हुए आए हैं, क्योंकि सिखां नूं ये डर है कि शायद भाई तारू सिंह की मदद करने की सज़ा जिहड़ी सानूं मिलेगी, जकरिया खान साडे उत्ते भी जुल्म करेगा। पर जदों आए अगले बन्ने होर ही दृश्य वेखण नूं मिलिया सिखां नूं, जिहड़ा जकरिया खान लोकां उत्ते जुल्म करदा सी, जिहड़ा जकरिया खान बेदोशे उत्ते अत दे तसीहे दिंदा सी, अज ओह जकरिया खान दुख दा मारिया सिखां दे अगे हथ जोड़ के खलो गया अते कहण लगा, तारू सिंह ते खता बख्शावो। सिखां नूं बेनती करदा है कि भाई तारू सिंह जी दे कोलों मैनूं मेरी भुल बख्शा दित्ती जावे। मैं जिहड़ा उहनूं कष्ट दिता है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ तशद्दद कीता है, उत्ते जुल्म कीता है,
ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦਵੋ। ਖੋਪੜੀ ਸੀਸ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾਵੋ। ਖੋਪੜੀ ਸੀਸ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾਵੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਖੋਪੜੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਖੋਪੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾ ਦਵੋ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ, ਮੇਰਾ ਪਾਪ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ, ਆ ਰੋਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਯਤਨ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਤੇ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਜੋੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਲੱਥੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਪੜੀ ਸੀਸ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾਵੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਦਵੋ। ਦਰਤ ਸਿੰਘਨ ਜੈ ਆਖੀ ਸੋਈ। ਦਰਤ ਸਿੰਘਨ ਜੈ ਆਖੀ ਸੋਈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਵੋ। ਉਤਰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਐਸ ਬਤੋਈ। ਉਤਰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਐਸ ਬਤੋਈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਵਾਬ ਕਿਮ ਤਰਲੇ ਲੇਵੈ। ਕਹੋ ਨਵਾਬ ਕਿਮ ਤਰਲੇ ਲੇਵੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਤਰਲੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਰਲਿਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਰਲੇ ਲਏ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਲ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੜਖੜੀ ਤੇ ਨਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ, ਤਸੀਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਬ ਹਮ ਖੋਪੜੀ ਕਾਹੇ ਸੁਹੇਵੈ। ਅਬ ਹਮ ਖੋਪੜੀ ਕਾਹੇ ਸੁਹੇਵੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਕਿਵੇਂ ਛੁਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਉਤਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕੋ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਸੋ ਲਾਏ ਲੈ ਤਾਨ। ਜੋ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਸੋ ਲਾਏ ਲੈ ਤਾਨ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਵੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ, ਬਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਲ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਜਮਾਵੇ, ਹੁਣ ਅਜਮਾਵੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਕਤ,
ਹੁਣ ਅਜਮਾਵੇ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਹੁਣ ਅਜਮਾਵੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਹੁਣ ਅਜਮਾਵੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਅਜਮਾ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਨਹਿ ਛਾਡੋ ਤੁਧ ਏਸ ਜਹਾਨ, ਲੈ ਛਾਡੋ ਤੁਸ ਇਸ ਜਹਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੋਗ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਰੋਗ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾਂਗਾ ਹੀ ਖੜਾਂਗਾ। ਤਬ ਨਵਾਬ ਮਨ ਜਾਣਿਓ ਮੋਹ ਰਖ ਨੇ ਸਾਕੈ ਕੋਏ, ਤਬ ਨਵਾਬ ਮਨ ਜਾਣਿਓ ਮੋਹ ਰੱਖ ਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਉੱਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਜਮਾ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾ ਲੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੂੰ ਅਜਮਾ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤਬ ਨਵਾਬ ਮਨ ਜਾਣਿਓ, ਤਬ ਨਵਾਬ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੋਹ ਰੱਖ ਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱਖਨ ਆਖੈ ਜੋ ਮੁਝੇ ਸਾਥੇ ਜਾਵੈ ਸੋਏ, ਰੱਖਣ ਆਖੇ ਜੋ ਮੁਝੇ ਸਾਥੇ ਜਾਵੇ ਸੋਏ। ਜਿਨੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਨੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਘਸੀੜ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ। ਤਿਉ ਤਿਉ ਨਵਾਬ ਗਸੀਆ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਿਉ ਤਿਉ ਨਵਾਬ ਗਸ਼ੀਆਂ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਗਸ਼ੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਗਸ਼ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਬਹਿ ਆਵੈ ਔਖੈ ਸਾਸ, ਨਵਾਬੇ ਆਵੇ ਔਖੇ ਸਾਸ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਬ ਨਵਾਬ ਕੇ ਯਹ ਜੀ ਆਈ, ਤਬ ਨਵਾਬ ਕੇ ਜੈ ਜੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਨਵਾਬ ਜੀ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਜਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਧਾਰ ਲਈ। ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਅਬ ਖਾਲਸੋ ਸਹਾਈ, ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੇ ਅਬ ਖਾਲਸੋ ਸਹਾਈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਥ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਾਟ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦਿਖੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ 1733 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੀਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਬੀ ਖਿਲਤ ਭੇਜੀ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਵਾਬੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਆਪਣੋ ਉਸੈ ਸੁਨਾਇਆ, ਹਾਲ ਉਸੈ ਆਪਣੋ ਉਸੈ ਸੁਨਾਇਆ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਝ ਛਾੜਤ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਓ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਝ ਛਾੜਤ ਨਾਹੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਨ ਰਹਿਓ ਧਿਆਈ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਨ ਰਹਿਓ ਧਿਆਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਨਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਵੇ ਪਾਸ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਵੇ ਪਾਸ। ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੌੜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੈ ਉਨ ਨਾਸ, ਦੌੜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੈ ਉਨ ਨਾਸ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਬ ਤੇ ਆਸ ਹਮ ਸਿੰਘਨ ਰਹੀ, ਅਬ ਤੇ ਆਸ ਹਮ ਸਿੰਘਨ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੱਕੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਸ ਤੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। क्योंकि पर प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। खालसा ही रब है ते रब ही खालसा है। खालसा चाहे ते मैनू बचा सकता है। इस करके हम सारियां आसां ला के खालसे की शरण विच आया, क्योंकि ये मनुख की जिंदगी दे विच आम ही हुंदा है। जदों मनुख सारे बन्ने हीला वसीला करके आ जावे, किसी बन्ने भी जिहड़ा वा काम ना बने, सारियां दे उत्ते भरोसा कर करके थक जावे, पर सारियां बन्नों कुछ भी प्राप्त ना होवे, तां फिर हार के उन्हें एक जगह ते आउणा पैंदा। वो है रब दा घर, वो है गुरु नानक पातशाह दा घर, क्योंकि इस घर दे विचों ही सारा कुछ मिलदा है।
ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪਾਥਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਿਛ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਥਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਨਿਓ ਮਨੁੱਖ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਨਿਓ ਘੁੰਮ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਨਿਓ ਥੱਕ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਨਿਓ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨਿਓ ਰਾਤ ਨ ਆਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਖੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਗੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਨਹਗਾਰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਘੋਰ ਦੁਖਿਅੰ ਅਣਕ ਹਤਿਅੰ ਜਨਮ ਦਾ ਰਿਦਰੰ ਮਹਾ ਬਖਿਆਦੰ। ਭਾਵੇਂ ਆਤ ਦਾ ਦਲਿੱਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰੋੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਵੇ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਕੀ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਰਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਆਸ ਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਿੰਘਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਖਾਲਸੋ ਸਹੀ, ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਖਾਲਸੋ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।